मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। दोस्तों बड़ा गै सुरीला खास करी साड़ी भाशा गै इन्नी मिठी है कि इसगी गाइयै अस डोगरे अपने आप गी फक्र महसूस करने। कुछ नारा बैठने इंदे कन्नै गल कत्थ करने, इंदे मना दी गल्लां भी तुहाडे तक पजाने दा प्रयास करने। केह् नाम जी तुहाडा? सुनंदा जी। सुनंदा जी, अगर गल कीती जा डोगरें दी बोली तो बड़ी मिठी है, हाँ जी, भाशा बड़ी मिठी, संस्कृति भी मिठी, हाँ जी, इज्जत भी बड़ी है इस भाशा दे विच, पर लोग बोलने कोला की कतरा करदे ना, अज डोगरी बड़े घट बोला कर। अजकल जी फारवर्ड दुनिया होई गेदी बड़ी, ते इंग्लिश ज़्यादा पसंद करदे, हिंदी ज़्यादा पसंद करदे, ते डोगरी साड़ी दिनों दिन खत्म होंदी जा दी। कसूर कोदा मेरे ख्याल च कसूर ज़्यादा मावें दा, जेह्ड़ी चंड धप्पा मारदियां बच्चे। हाँ जी, मतलब डोगरी बोलन नहीं दिंदे। डोगरी जद मते सारे अस लोकें कन्नै गल करने आखदे भाई जिन्नी सभ्य भाशा अगर दिक्खी जा तो डोगरी है, जेह्दे सभ्यता है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी खड़ी बोली है साढ़े पंजाब दी, उसी लोग अपना करदे न, पर अपनी भाशा साढ़ी इन्नी सभ्य होने के बावजूद भी साढ़ियां मावां क्यों कतल करा करदियां उस भाशा का, ज़्यादा बच्चे ही उ'ऐ डोगरी। पढ़ाई का कुछ वो है। पर जिस संस्कृति की भाषा खत्म हुई है वो संस्कृति लुप्त हो जाती। हाँ जी। क्या डोगरी संस्कृति लुप्त होनी चाहिए? नहीं जी, डोगरी बहुत अच्छी है और डोगरी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब पर खास करिए मंडियों के जेह्ड़े मियाँ रौंदे, मैं तो सोचना होंदा घरें ते डोगरी रौहनी चाहिए है। ना डोगरे दा फकर उ'ऐ उं'दे सिर पर। इत्थे ज़्यादा है, इंग्लिश ज़्यादा है, हिंदी ज़्यादा है, बच्चे की ज़्यादा इयो दिंदे ने। एक आखदे भाई जिहड़ी भाशा अपनी मात्र भाशा होंदी वो मां दा सतुल होंदी। हाँ जी। अज ते मात्र भाशा ही छड्डा, कल की मांग भी छड्डी ओड़न बच्चे, जेह्ड़ी मां टोका दी अज गल करने बस। सही गल है। मावां तैयार न छुड़कने? नहीं जी, नहीं। अज कोला कोशिश करनी चाहिए बच्चे सिखाने। हाँ जी, सिखानी चाहिए, डोगरी जी बड़ी जरूरी है। हाँ जी। एक और गल है, लोग आखदे न कि जेह्ड़ी एह् मिट्ठी भाशा है, हाँ जी, मिट्ठी भाशा जेह्ड़ी है मिश्री दे सतुल है, पर लोकें गी अजकल शुगर कोला डर लगदा, कुदै उस वजह कन्नै ते नहीं आखदे भाई शुगर होई जंदी मिट्ठी भाशा बोलने? होई सकदा जी, शुगर भी हर बंदे गी होई दी है, होई सकदा। पर शुगर उ'नें गी होई दी जेह्ड़े डोगरी नहीं बोलदे। अच्छा, अगर डोगरी बोलन तो बाहर इंसुलिन बाहर निकलग ते शुगर नहीं होनी। बिल्कुल बिल्कुल। ते हून जेह्ड़ी शुगर होई दी घर कोशिश करेओ कि डोगरी बोलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
ਆਈ ਜਾਇਆ ਫੌਜੀਆ ਮੜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੀਆ ਪਹਾੜੇ ਪਵਾ ਦੀ ਫੁਆਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਗੀਤ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਗਰਾ ਦੇ ਨਾਰਾ ਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਕੋਖ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿਸ਼ਟਾ ਦੇਵੀ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪੂਜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਮਰੀਏ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੀ। ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਮਨੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਨਸੀਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀ ਮਨਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਚਲਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਪਰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਟ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਗਾਇਦਾ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਕੀ ਉਜੜਦੇ ਦਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਖਿਲੇ ਦੇ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਾਰਾਂ ਭਈਆ ਤਮਚੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਗਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਗਰਨ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਨਾ। ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਈਆ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਵਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਵੇ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਵਾ ਭੰਨ ਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾਲ ਲਾਣੇ ਪਰ ਨਾਰਾਂ ਬੜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सरिता ਉਮਰ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਲੱਭਾ ਦੇ चलो ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰ? नू इको गै ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇ लगी भी जांदा कदी कदी ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨੂੰਹ ਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। नहीं नू की थोड़ी लान दिंदे दा ऐसी कोई गल इन्नी हारी पावर है यार ਇੰਨਾ ਦੀ ਪਾਵਰ मां दे विच इन्नी पावर होनी चाहिदी कि नू कियां दाल आई है। ਪਰ ਆਖਦੇ अगर मां है ना तो मां च शक्ति है। ਮਾਂ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੈ। हाँ ते ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, हां जी ਮਤੇ ਦਾੜੇ ਮਾਰੋ हाँ ਤੇ ਜਿਲੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कोई मुश्किल नहीं ਆਖਦੇ ਵੀ ਜੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੂੰਹੇ ਦਬਕਾਈ ਲੱਗੀ नहीं बच्चे की भी इस तरीके दा माहौल च लाओ ना कि प्यार करना रहो। चार अपनियां सुनानियां ते दो उंदियां भी सुननियां ਹੁੰਦੀ ਚਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ उंदियां भी ठीक है अपना अड्डा ते उच्चा गै ना ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ नहीं ਨਹੀਂ ओ उत्थे भी नींदे होई जाना उस चीज की माहौल की समझना भी पौंदा। कुछ टाइम उपर ऐसा वक्त आई जंदा तो उस वक्त करना है उस दे मुताबिक चलो ना। ਅਗਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੱਲੇ ਬਣੇ ਦੇ ਦਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੂ ਬਣੀ ਆ ਅੱਜ ਸੱਸ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਉਸੇ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇਖੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਉਂ ਸੱਸ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੱਸ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਸੱਸੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਵਾਏ ਹੈ? ਸੱਸੂ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸ ਅੱਜ ਉੱਠੀ ਪੌਣੀਆਂ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਉੱਲਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪ ਲਈਏ ਜਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਚ ਉਸੇ ਚ ਪੜੀਆਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋੜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਬੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਿਲੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਹੈ ਗਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁੱਚਮ ਕਰਨੇ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੱਸੂ ਦੀ ਸਾਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਿੱਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਸਾਂਝ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਖਲਾਈ ਹੈ ਪਿਛੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੁਲਕਾ ਇੱਕ ਤਾਏ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਚ ਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਛਪੜ ਲੈ ਰੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਰੁਪਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦਿਖਣਾ ਆਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਜੇ ਅਸਾਂ ਮੌਲਗੀ ਕਰੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕन्नै ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਸਰਵਸਾਲੀਆਂ ਆਵਾਂਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਖਣੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੂ ਘਰ ਮੰਨ ਲੈਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਬਸ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮੰਨਣ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖੀ 'ਚ ਦਿਖੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਸੀ ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਦੰਦ ਕਿਸਾ ਉੱਡੀ ਚੀਚੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸੱਸੇਂਗੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਆਂ ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚਟਨੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੱਥ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਭਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਮੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਗਾ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁਆ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਗਏ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਅਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੇਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਕਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕੇ ਦਿਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੀਜੇ ਕੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੀਜੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਚੇਤਾ ਆਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਲੇ ਕੋਦਾ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਗਏ ਇਹਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਨਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਮਨਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਸਾਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਨਸਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆਖੀ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਆਪੂ ਖਿੱਟਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ। ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ की उन्हें चलाया। अज भी आओ मौका मिलता असेंगी गलकत्थ करने का, पर पुराने बजुर्ग जानते हैं अस नवी पीढ़ी कन्नै गलकत्थ करने क्या उनके मन च कैसियां गल्लां न जिन्हें एक मौका नहीं दिखे दा जिल्लै मजाक चलते। के ना जी थोड़ा? ईशा संबियाल। ईशा संबियाल। ईशा जी, ईशा जी बलुआ दा नहीं की पहले के बैठी दी है मतियां ससरियां कोल खड़ोती नहीं आते नूंहे दी वैसे की बही नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। मौका मिला तो फिर मैं दसी लैनी है कदे दा लग्या बोलने का? नहीं ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। नहीं ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ। हाँ जी हाँ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸਿੱਠਣੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਐਸੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? हाँ जी हाँ सुनते छोटे छोटे होंगे मम्मी और गाते तां सुनते। ਮੰਮੀ ਔਰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਗਾਣੇ ਦਾ
ਫਿਰ ਆਨੀ ਹਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀਜੇ ਗਣ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪੈਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪਚੈਲਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸ ਦੱਸ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਨੂ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਕਲੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम मानवी है ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ मैं यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ MCA करानी है ਐਮਸੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ हाँ जी ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ नहीं नहीं इो जिहा ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਗਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਸੱਪ ਸੁੰਗੜਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਡੋਗਰੇ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਨਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਇसी कैसी ਭੁੱਲਣਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁੜੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮੁੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜੇ ਕਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਨੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੂ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਆਈਐਸ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦਾ 59 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟ 59 ਪ੍ਰੰਪਟਿੰਗ ਹੋਈ 99 ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ 99 89 ਪ੍ਰੰਪਟਿੰਗ ਹੋਊ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ prompting ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈ ਰਹੀ ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਐਮਸੀਏ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਭਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਰ ਚਲੀ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਕੀ 1 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੋ ਬੋਲੀ ਲੈਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਡੋਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा साड़ा करा सुरगेश सोना लंबो साड़ा करा ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ